सो असी सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिस परमेश्वर ने सानू अपनी जिंदगी टिकन का मौका दिता है। सो असी उसके शुक्रगुजार हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। तो असी पढ़ते हैं पवित्र बाइबल चों रसूलों के किताब 4 बाब इसकी 32 आयत में असी लेना चाहते हैं। आओ असी रसूलों के किताब 4 की 32 उच्ची पढ़ते हैं। नेचा करन वालियां दी मंडली एक मन अते एक जान सी, पर किसी ने अपने माल विचों किसी चीज़ नूं अपनी नहीं आख्या, पर वो सारियां वस्तां विच भाईवाल सन। ठीक है। अते रसूल वड्डी शक्ति नाल प्रभु यीशु दे जी उठण दी साखी देंदे सन। और उन्हां सबना उत्ते वड्डी किरपा सी। ठीक है। उन्हां विचों किसी नूं घाटा ना सी, ठीक है। इसलिए कि जिहड़े जमीनां अते घरां दे मालक सन ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਇੱਕ ਮਨ ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ एक मन एक जान हो सन फिर उन्होंने किसी चीज़ की भी कमी काट नहीं सी। प्यार सी, मुहब्बत सी और सलूक सीगा। जब भी प्यार ते मुहब्बत बनते हैं फिर उस घर च बरकत आउंदी है और बरकत ही परमेश्वर दिंदा है, क्योंकि जब असी वचन के मुताबिक उस प्यार की गल करते हैं। सो प्यार के बारे असी देखा है कि इस धरती उत्ते जानवरों का कितना प्यार है और कितना एका है, कितनी मुहब्बत है और वो कट्ठे उड़ते हैं, कट्ठे चलते हैं। तुसी जानवरों ला लो, शहरकां नूं ला लो, वो कट्ठा झुंड इक्को हुंदा, उन्हां दा एका हुंदा। जिहड़े भी दरख्त ते उन्होंने बैठना है तो वो कट्ठियां ने बैठना है, जो उड़ना है तो कट्ठियां ने उड़ना है। और इस तरह जिहड़े धरती के दरिंदे परिंदे असीं देखिया कि उन्हां दा प्यार, उन्हां दी जिहड़ी एक एकता है, मुहब्बत है, बहुत है। चिड़ियां दी एकता, शहरकां दी एकता, कावां दी एकता, जां कबूतरां दी एकता, जां जिस तरह भी इस धरती ते ये चीज़ां हैं। असीं कई बार वेख्या कीड़ियां दा एकता और डूमणे दी मक्खियां दा एकता, जां जिस तरह भी ये चीज़ां इस धरती ते हैगियां, भावें उन्हां नूं सिखाउण वाला कोई नहीं है, पर परमेश्वर उन्होंने जरूर उन्होंने बुद्ध दी हुंदी है और जरूर वो उन्होंने इन्हां चीज़ों का पता हुंदा है। सो जंगली जानवरों वेखो, वो भी मतलब उन्हां च भी बड़ा एकता हुंदा है। और सूरां दा एकता, जां हाथियां दा एकता, जिहड़े जंगली जानवर हैं, शेर, चीते वगैरह, और इनका एकता है। और कई बार तुसीं वेखोगे कि जदों बारिशां होण लगदियां और बदल भी जिहड़े आ उन्ना चिर नहीं वरदे जिन्ना चिर उन्हां दा एकता नहीं हुंदा और बुरुले जे बनते रहिंदे हैं। वो मतलब चिट्टे चिट्टे जे बदल आउंदे रहिंदे आ और पर विरले विरले हुंदे आ, पर बहुत समा उन्हां नूं लगदा है और महीना महीना वो इस तरह एकता बनाते रहते हैं। पर जो एक मन हो जाते हैं फिर वो बारिशां पैंदियां। तो मैं तुहाडे नाल गल करदा हाँ कि बदलों का एका उन्ना चिर नहीं वरदे जिन्ना चिर पूरे घुल मिल नहीं जाते। और इसी तरह असीं बाइबल च वेख्या है कि निहचा करन दी मंडली एक मन ते एक जान सी, फिर उन्होंने किसी चीज़ का घाटा नहीं सी। तो जे असी एक मन तो एक जान बाइबल के मुताबिक होइए
ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਬਾਬ ਦੀ 12 ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਨੇ। ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਰ ਅਚੰਭੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਸਨ, ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਏਕਤੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਏਕਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਜੇ ਮਿਲਣ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਦ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਆ ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। अब पढ़ते बाइबल से रसूलों की किताब 2 बाब, और उसकी असी पढ़ना चाहते हैं कि 38 आयत को पढ़ते। तद पतरस ने उन्होंने आख्या, जदों वो एक मन एक जान हो गए, जदों उन्होंने पवित्र आत्मा मिल गया, जदों उन्होंने सहायक मिल गया, तो पतरस ने उन्होंने लोगों को पेंतेकुस्त के दिन वो जिहड़े लोग उस जगह कोई अपना मेला कर रहे सन जिदा भी सी, और वो लोगों उन्होंने ये दस्या जदों वो आत्मा में भर गए, जब वो पवित्र आत्मा नाल भर गए 120 की जमात, ते उत्थे फिर पतरस ने पवित्र आत्मा नाल भर के ये प्रचार किया है। पढ़िए, तौबा करो। तद पतरस ने उन्होंने आख्या, तौबा करो। पढ़िए, तुहाडे विचों हरेक आपो अपने पापां ते तुहाडे विचों हरेक आपो अपने पापां दी दे लई पापां दे लई यीशु मसीह दे नाम उत्ते बपतिस्मा। ये जद पहले दिन का प्रचार है पतरस ने किया पवित्र आत्मा नाल भर के, तो उन्हें कहा तुहाडे विचों हरेक आपो अपने पापां तो की करे, तौबा करे। ते तौबा करे, पढ़ी बेटा, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ पतरस ने बोलिया कि परमेश्वर ने पतरस नूं वरतिया।
ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਤਰਸ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ 100% ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਆ, ਪਤਰਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਦ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਦਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਕ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਡਰੇ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਵੇ? ਬਪਤਿਸਮਾ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੋਬਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਮਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਰੂਹਾਂ ਦੇ ਜਕੜਿਆਂ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਡਾਂਢਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ
ਕੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਤਮਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਪਤਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਪਤਰਸ ਦੀ ਓਨਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਦਾ ਓਨਲੀ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮੂਸਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਲ ਨਾਲ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਏਲੀਆ ਤੇ ਹਨੂਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਏਲੀਆ ਤੇ ਹਨੂਕ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਏਕਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਮਾਈ ਹਵਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਏਕਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਏਕਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ, ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਸੀ ਤੇ ਐਲੀਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਸਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਥ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੋਆਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਔਰ ਫਟਕਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੌਮੀ, ਰੂਥ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸਦੀ ਨੌਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਆ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਫਟਕਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਟਕਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ, ਮੁਆਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਜਦ ਤੁਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਰਪਾ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਰੂਥ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੌਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨੌਮੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੌਮੀ ਆਈ, ਨੌਮੀ ਆਈ, ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਾ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਡਾਢਾ ਲੜਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਰੂਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਏਕਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਏਕਤਾ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਸਲੂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮੰਡਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਏਕਤਾ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, 120 ਦੀ ਜਮਾਤ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ? ਅਸੀਂ 38 ਆਇਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਪਤਰਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੂੰਹ, ਜ਼ਬਾਨ, ਸਰੀਰ ਉਹ ਪਤਰਸ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੇਟਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੌਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੌਬਾ ਔਖੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ, ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਪਰ ਵਚਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਦ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੌਬਾ ਕੋ ਕਰੇ ਜੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਰੇ ਜੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਰੱਦੇ ਕਿਉਂ ਵਚਨ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੇ, ਉਹ ਗਾਲੀ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੌਬਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਸੱਚਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਬਾਪ ਔਰ ਬੇਟਾ ਪਾਤਰੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਜਿੱਦਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀਸਸ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀਸਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।
ये बाप बेटा पाक रूप, ये तिन्ने चीज़ां मिला के एक वो है सच्चा जिंदा एक खुदा। असी सच्चे जिंदा एक खुदा की बंदगी करते हैं, ना कि बहु वचन की। असी बहु वचन नूं नहीं लेंदे, असी एक परमेश्वर लेने हैं। पर लोग की कहते हैं कि ओनली जीजस नहीं, असी ओनली जीजस नहीं, असी बाप नूं मनते हैं, असी बेटे नूं मनते हैं, असी पवित्र आत्मा नूं मनते हैं। पर इदां नहीं मनते जिद्दां कुछ लोग मनाना चाहते, इदां नहीं। असी इदां मनते कि वो तीन दफा तिन्ना शक्तियां दे विच आया। जिवें मैं कई बार दसदा हुंदा, मैं 3 काम करता रहा। पहले नंबर मोची का काम, दूजा नंबर कुर्सियां का काम, तीजा काम होल्डिंग मंजियां का काम। ये 3 काम मैं छोटी दुकान गंगोमाल उत्थे मैं करता है। काम 3 सन ते बंदे किन्ने सन? बंदा एको सी। इसी तरह परमेश्वर एक है, पर वख-वख समयां दे विच साडे नाल उन्हें आण के गल कीती। उन्हें काम कीता, उन्हें अपना काम कीता, उन्हें अपना काम करके फिर वो वापसी गया। फिर उन्हें अपने चेले ने कहा, जिन्ना चिर तुहानूं उपरों सहायक मददगार ना मिले तुसीं बाहर नहीं जाना। पर जब उन्होंने मददगार मिलया पवित्र आत्मा, फिर उन्हें आत्मा द्वारा भर के ये प्रचार किया। फिर प्रचार किया तो ओ प्रचार ये है, पहला नंबर तौबा है, दूजा नंबर बपतिस्मा है, तीजा नंबर है रसूलां दी सिक्ख्या ते रोटी तोड़न विच, प्रार्थना करना, लगातार लगे रहना। अब पढ़ते थोड़ा थोड़ा अगे चलते हैं 2 मिनट। ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। फिर तुसी पवित्र आत्मा दान पाओगे। पहला तुसी ये काम करने आ, तौबा करनी है, बपतिस्मा पाना है, फिर तुसी पवित्र आत्मा दा दान पाओगे। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਏ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਉਹਨੇ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੜੋ। ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੱਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਓ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ ਕੱਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤੌਬਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕੱਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੱਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਬਚਾਓ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਤਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਰਤਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ 3000 ਜਣੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ 3000 ਜਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। लगातार जिन्हां ने एक गल मन लई। कई लोकी कहते आ पतरस 3000 बंदे नूं किवें बपतिस्मा दे सकदा। मैं कहना कि जिहड़ा परमेश्वर है वो बंदियां नूं वरत सकदा, उन्हां नूं वड्डी बल दे सकदा, उन्हां नूं बड़ी वड्डी शक्ति दे सकदा, क्योंकि उन्हां ने काम
वो अपनी ताकत नाल नहीं करना, उन्होंने ताकत परमेश्वर की लैनी है। सो इस करके वो 3000 लोगों ने बपतिस्मा पा लिया, तौबा की, बपतिस्मा पाया, वचन पूरा किया, एकता विच आए, एक मन हो गए, एक जान हो गए। समझ रहे मेरी गल? इस करके उन्होंने फिर रोटी तोड़न और प्रार्थना करने विच लगे रहे। जो असी इस लैन चाहते हैं कि साडा एकता होना चाहिए। जे चिड़िया का, जानवरों का, शेरां का, हाथियों का एकता है, तो तुहाडा ते मेरा भी एकता होना चाहिए। और बहुत बारी मैं वेख्या कि इन्हां दिनां च लॉकडाउन के कारण अजे 2 महीने हुए हैं, तो बहुत लोगों नूं तां होर ही तरह का लगता, जो सेवादार जो घर जाइदा उन्होंने होर ही तरह लगता भी ये किदां दा माहौल बन गया। मतलब वो 2 महीनों के विच ही जिहड़ा एकता है, मुहब्बत है, वो तोड़ बैठे। कुछ लोग तो असीं तां अपने चर्च लाउंदे ही नहीं ना, क्योंकि असीं ते भाई हुण जिन्ना चਿਰ गौरमेंट ने कहिंदी ही नहीं भी चर्च लगणगे, तो मेरा ख्याल है कि जे असीं लाउंदे हैं तो साडे कोल कोई जवाब नहीं है। कुछ लोग लोक छुप के ला लेंदे होणगे, कुछ लोग जिहड़े मैसेज के लोग जिहड़ियां मिशनां ने उन्हां दे विच जाना शुरू कर दित्ता। इहदा मतलब फिर एका टुट गया, वो जिहड़ी बचन की लैन उन्होंने याद भुल गए। तो इस करके भाई ये गल्लां ठीक नहीं है। देखो सेवादार ते तुहाडे नाल जिन्ने कि जोगे हैगे करदे, पर तुसीं इन्ना कि भी सिदक ना हार जाओ भी तुहाडा एका टुट जे अपने दास नाल, तुहाडा एका टुट जे परमेश्वर दे नाल। फिर तुसीं उन्हां लोकां नाल जुड़दे हो जिन्हां विचों लोग बाहर आ रहे, मिशनां, जथेबंदियां, इन्हां विचों तो लोग बाहर आ रहे हैं। तो फिर जे असीं 2 महीने लॉकडाउन, की पता 2 महीने रहना, 4 महीने रहना, 6 महीने रहना, इस तरीके नाल तो फिर साडा एकता परमेश्वर नाल जांदा रहूगा। जिस करके कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराउण की लोड़ नहीं है। तुसीं अपने घरां च दुआ कर सकते हो, तुसीं अपने घरां विच परमेश्वर दा काम कर सकते हो। पर जे तुसीं इदां करोगे तो फिर तुहाडा पहला नंबर ते परमेश्वर नाल एकता जांदा रहा, दूजा नंबर तुहाडा अपने सेवक दे नाल एकता जांदा रहा। इस करके असीं तुहाडे नाल बेनती करदे हां, हट ना हारो, कोई घबराओ ना, कोई गल नहीं है। कई लोगों को दवाई भुल गई, मैं बहुत असीं घरां दे विच ते चले जाने, उन्होंने बेचारे प्रार्थना भुल गई, बाइबल पढ़ना भी बंद कर दिता, संदेश पढ़ना भी कई बेचारे ने बंद कर दिता। कि ये जायज़ गल थोड़ी है? कि एकता ये असीं अपने वचन, जो परमेश्वर का वचन उत्ते खलोते। तो इस करके सानू परमेश्वर ने आजाद किया, आजादी लई मसीह ने सानू आजाद किया। इसलिए दृढ़ रहो, मुड़ के गुलामी के जूले हेठ फिर ना झुको। सानू कदे भी इस बाणी तो सिवाए कदे किसी के गुलाम नहीं होना चाहिए। कई लोग इस तरह का जो करते हैं, इतना लगता कि उन्होंने दियां बेचारियां दियां बहुत ही छोटिया छोटिया सोचा भी खोरे शायद मैसेज वाले चर्च बंद ही नहीं करनी। नहीं, ये नहीं बंद हो सकते, चर्च कोई नहीं बंद होएगा, लॉकडाउन तक ही। इस करके तुसीं ऐदा ना करो, फिर तुसीं प्रभु च बने रहो। बहुत बारी मैं वेख्या कि कुछ भैन भरा जिहड़े अज बने हैं परमेश्वर दे विच, अज जिहड़े परमेश्वर विच मजबूत ने, वो पहला भी मजबूत सन, नहीं पता लगा। जिहड़े अज मजबूत ने, अज तो पहले लॉकडाउन तो भी मजबूत सन, ते जिहड़े अज डाउन ने, वो लॉकडाउन तो भी पहले डाउन सन। तुहानू पता है कि डाउन बंदा विश्वासी को डाउन कर दे, अंध विश्वासी बंदा वो सानू खास
ਐਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਏਕਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ 16 ਬਾਬ 16 ਉਹਦੀ 60 ਤੋਂ 61 ਤੱਕ ਲੈਂਗੇ। संदेश एकता है और 16 60 61। शैतान दी बादशाहत किसी भी चीज का वादा नहीं। शैतान दी जिहड़ी बादशाहत है, शैतान दी बादशाह ये की करदी है? किसी भी चीज का वादा नहीं कर सकती। ये शैतान दी जिहड़ी बादशाहत है, एक किसी चीज का वादा नहीं कर सकती, पर केवल मौत ही देवेगी। केवल तो केवल मौत। शैतान की एक भी गल तानू बरकत नहीं दे सकती। शैतान की गल तानू ते मैनू मौत दे सकती। इस गल समझो? हाँ पढ़िए। उसदे कोल सिर्फ इहो ही है। नबी ने बोलिया कि शैतान दे कोल भरावा बरकत नहीं है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ बस ਇਹੋ ਹੀ ਆ। तो है की है? क्योंकि ਉਹ नहीं, वो है की है? मौत। पढ़िए। क्योंकि ਉਹ मौत ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ है। वो मौत ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ शैतान। ਉਹ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵਰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਆ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਬੇਪਰਤੀਤੀ। ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਲਾਮਤਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਵੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘੱਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਈ। ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਾ, ਮੌਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਇੱਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਮੌਤ, ਬਿਮਾਰੀ, ਆ ਜੋ ਵੀ ਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹੀ ਗੱਲ, ਆਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ? ਹਾਂ,
ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤਦ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਕ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲਣੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਘਟਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਢਿੱਗ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਢਾਂਗਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਫਾਂਡਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਧਾਗੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੱਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਲਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, 3000 ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ, ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸੂਮੇ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਐਤ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੌਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਫਸੀਆਂ 4 ਬਾਬ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਮੇਕ ਭਾਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆ ਉਹ ਪਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਆ ਉਹ ਔਰਤ। ਧੜ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੇ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੇਵਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਦ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਇਹ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਬਸ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਡਲੀ ਇੱਕ ਮਨ ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 5 ਬਾਬ ਔਰ ਦੀ 12 ਆਇਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਨ ਜਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਮਰਕਸ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਬਦਰੂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ, ਆ ਜੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 12 ਇੰਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 5 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ 5 ਦੀ 12 ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਫਿਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਔਰ ਅਚੰਭੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਚੰਭੇ ਚਮਤਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦਲਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਆਓ ਨਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਆਓ ਹੀ ਨਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਾ ਪਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਹਚਾਵਾਨ ਵੀ ਨਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੇ ਤੀਵੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਟੋਲਿਆਂ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦ ਪਤਰਸ ਆਏ ਤਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਡੀਕਣ ਦੇ ਵੀ ਪਤਰਸ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਚੰਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਤਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪੱਲਾ ਛੂਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੱਲਾ ਛੂਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਰਸ ਆਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ, ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਰਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦੇ ਪਤਰਸ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲਖੋਰੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦਾ
थले शैतान शक पाउण दिया हुंदा, वो कहंदा खौरे गल बननी कि नहीं, ते बननी भी नहीं क्योंकि शक किया, वहम किया। इस करके उन्होंने कहा पतरस दा परछावां ही है भरोसा, है विश्वास, इन मैं छड्डदा इन गल नूं फिर प्रभु जे चाहे तो फिर लवांगे। और मैं तुहाडे नाल गल्लां करदा कि अज नेचा करलां दी जिहड़ी मंडली आ, बाइबल लिखिआ एक मन ते एक जान। ये पतरस होरी सूल जिन्ने सी जदों उत्थों उन्हां नूं पवित्र आत्मा मिलिया, फिर वो एक मन एक जान हो के चलते रहे और परमेश्वर उन्हां दे राहीं काम करदा सी, चमत्कार काम करदा सी, अजीब काम करदा सी, अचंभे काम करदा सी। बड़े लोग ठीक हुंदे सन, बहुत लोग तौबा करते सन, बहुत लोग बसमा पाउंदे सन। भावें पतरस होरां नूं रब दे नाल यीशु मसीह दे नाल जेलां 'च भी जाना पिया, तो जेलां दे भी जंदरे तक टुट गए, गेट खुल गए। सो अज भी साडा परमेश्वर उही है। तौबा की जरूरत है, सच्ची तौबा, सच्चा बसना, सच्चा प्रभु भोज। अज किन्ने लोग ने जिहड़े प्रभु भोज लेंदे, उन्हां तौबा नहीं कीती हुंदी, वो सिगटां भी पींदे हैं, शराबां भी पींदे हैं, गाली गलोच भी कढ़ते हैं और मतलब सुरखी बिंदी भी लाउंदे हैं और बड़ा कुछ इदां दा करते हैं। बिल्कुल नहीं, पहला तौबा है, तौबा तो बाद बिल्कुल ये चीज़ां खत्म ने। शराब, सिगटां, तंबाकू, रंग रोगन ये बंद है। जे कोई इंसान तौबा नहीं करता तो नाल ही प्रभु भोज ले जाता, चर्च च भी गोडे टेकदा, बड़ा कुछ करता, हथ खड़े करता है, तो है वो निचावान नहीं, वो असली मंडली नहीं, उन्होंने पूरा एकता नहीं है, उन्होंने पूरा प्रभु का डर नहीं है। इस करके शराबी, तंबाकू मारने वाले या दूजे तीजे जो भी भैड़पना करते हो, कदी भी प्रभु भोज नहीं लै सकते, इस कटोरे विचों कदी नहीं लै सकते। इस करके इनू लैना औखा। सो मैं नहीं छड्डदा, पर बहुत बरकत दे खमन करते। सो गल सारी जिहड़ी है वो पूरी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं होनी। सो इदां ही चलता रहना है। आओ असीं दुआ करते हैं। सच्चे जिंदा परमेश्वर धन्यवाद, ये वचन हो गया है प्रभु, असीं नूं वचन नूं जरूर तेरे लोगों तक पहुँचाया, पर असीं पूरी जो डिटेल दे नाल गलबात नूं समझाउणा है वचन दे नाल असीं नहीं समझा सकते। तू अपने लोगों को बुद्ध दे, अपने लोगों को सूझी दे। तेरे बच्चे प्रार्थना कर, इस इन्हां वचनों को सुन कि तेरे को बरकत पाओ। कोई दुखी होवे, कोई रोगी होवे, घर में जो वचन सुन, अगर कोई रोगी है तो तेरे नाम चो चंगा हो जाए। भरोसा रखे कि मैनू प्रभु चंगा करेगा, प्रभु मेरी मदद करेगा, प्रभु मेरी सहायता करेगा। सब तो महान डॉक्टर तू है, पर फिर भी सन इस धरती ते डॉक्टरों की सहायता लेना कोई पाप नहीं है, फांडे कराने पाप ने, धागे पाने पाप ने, और इस तरह के शक करने पाप ने, डॉक्टरी सहायता लेना कोई पाप नहीं। तो सब तो मेन डॉक्टर तू है, तो उस तो दूजे दर्जे का डॉक्टर इस धरती पर है जिन्होंने तो बुद्ध दी है। प्रभु सब लोगों की मदद कर, होर भी सानू अपनी बाणी में अगे बढ़ने की शक्ति दे। अज तक जिन्होंने लोगों ने तौबा नहीं की, वो तौबा कर। जे लॉकडाउन के लोग बेचारे भुल गए, वो दूजी होर चर्चा में इस्तेमाल करना शुरू कर दिता है। पर वो मेरी दुआ ना वास्ते को ऐसा नहीं, कभी भी सानू सच्चा मैसेज छड्ड के, सानू कभी भी वो काबा वाला खाना छड्ड के, कभी भी सानू बेहत बेहा नहीं खाना चाहिए। ताज़ा खाना है, वो काबा वाला खाना खाना है। सो खाना बचन ही है, तो अपने बच्चे नहीं मदद कर। ये बच्चे बैठे दो तीन, इन्हों की मदद कर, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब ने जय मसीह की खुदा तुम बहुत बहुत